یہ حدیث ہے جاٹ کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 3788 یہ آ گیا ہے ریفرنس۔ لوگوں نے آپ سے اس کی جو ہے اس کا حوالہ بھی مانگ لیا تھا، تو آپ باقاعدہ حوالے کے ساتھ جو ہے جی آج تشریف لائے ہیں۔ اس سے پہلے ہم چند باتوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں جی کہ جب کوئی عائشہ صدیقہ یا جو بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کی عمر کے بارے میں یا رسول اللہ کی شادی کے بارے میں جی اس طرح کی حدیثیں بیان کی جاتی ہے تو مسلمانوں کی طرف سے اس کا بہت شدید رد عمل آتا ہے کہ یہ بلاسفیمی ہے، توہین رسالت ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہے۔ جی تو میں اسی چیز کو بتانے کے لیے یہاں پہ لوگوں کے سامنے اس حدیث کو شیئر کر رہا ہوں جی کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی محدثین ہیں، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ان لوگوں نے اس طرح کی جو قابل اعتراض حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو لکھے کیوں تھے یہ لوگ؟ ایک یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کتابیں پہلے عربی زبان میں تھی اور ان قابل اعتراض چیزوں کا حلقہ صرف عرب تک محدود تھا۔ جی پھر بعد میں پاکستان ہے اور اس طرح کے بہت سارے ملک ہے، انہوں نے ان کتابوں کا ترجمہ اردو وغیرہ میں کر کے ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ جب ان سے کوشچن کیا جاتے ہیں تو یہ جو باولا بن جاتے ہیں۔ جی 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 صحیح۔ تو میرا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی حدیثیں بیان کرنا گستاخی ہے تو سب سے پہلے محدثین نے ان حدیثوں کو لکھا کیوں، اور اگر انہوں نے عربی زبان میں لکھا تھا تو پھر ان حدیثوں کو انگلش میں اور اردو وغیرہ میں انگلش میں ہندی میں کیوں ٹرانسلیٹ کیا؟ جی ہاں یہ بات تو ہے، دنیا میں کیوں پھیلائی جا رہی ہے، دنیا میں کیوں پھیلایا اس جہالت کو؟ جی صحیح بات ہے۔ تو اگر آپ پھیلا رہے ہیں کہ کوئی بھی کتاب جب پبلش کی جاتی ہے تو اس کا مقصد رہتا ہے کہ وہ کتاب لوگوں تک پہنچے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے اور اس کا پبلشر جو ہے انصار السنہ ہے، جی لاہور کا، جی ہے لاہور سے، جی، اور اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہاں پہ یہ جلد نمبر 9 ہے، جی پیج نمبر 463 ہے اور حدیث نمبر یہ ہے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں مسند احمد بن حنبل کا انہوں نے ترتیب دینے کی وجہ سے حدیثوں کے نمبر میں الٹ پھیر ہو گیا، اس لیے میں یہاں پہ یہ حدیث نمبر یہاں پر مینشن کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے بھی ساتھ چلنے کا تقاضا کیا۔ جی کہاں چلنے کا تقاضا کیا آگے ہم دیکھیں گے۔ جی پس ہم چل پڑے، جی جب میں فلاں مقام پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے لکیر لگائی جی اور مجھے فرمایا تو اس کے درمیان بیٹھ جا، جی تو نے اس سے باہر نہیں نکلنا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود اور رسول اللہ یہ دونوں مکہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ گئے، جی وہاں پہنچنے کے بعد ایک دائرہ کھینچا، لکیر کھینچا، جی اور لکیر کھینچنے کے بعد رسول اللہ نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تمہیں اس دائرے کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بس میں اسی میں بیٹھا رہا۔ جی رسول اللہ ایک کنکری کی پھینک پر یا اس سے کچھ زیادہ آگے چلے گئے۔ جی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ان جنوں کا ذکر کیا، جی یہاں پہ یہ ترجمہ ایسے نہیں ہے، میں آگے دوسرا جو ترجمہ اس میں وضاحت کروں گا میں۔ جی پھر جب آپ نے ان جنوں کا ذکر کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زت ہیں، جت ہیں، جی ہاں، زت، جی جت ہیں، جی ہاں۔ آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ جی ایک راوی کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو ان کے بارے میں میرا یہ بیان درست ہوگا کہ ان پر کپڑے نہیں تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی لیکن ان کی شرمگاہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اچھا وہ دراز قد اور کم گوشت تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ لمبے تھے اور ان کے جسم پر جو ہے گوشت بھی کم تھا، جی ہاں، چھریرے بدن کے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔
अब यहाँ देखिए, पस वो आप जी। पर सवार होना शुरू हो गए। अच्छा अच्छा, और ये बस वो तर्जमा आप करने पर वाले, सवार होना शुरू हो गए। जी हाँ जी, जी। यहाँ पर आपसे क्या मतलब है डॉक्टर साहब, क्या ये रसूलुल्लाह, आप लिखा रसूलुल्लाह से। रसूलुल्लाह से। जी तो लोग हेडफोन पहन ले, थोड़ी हदीस आगे और बहल जाए। जी जी दाई आप साहब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने- मैं जी, सच वाला जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हदीस का क्या मतलब हुआ? जैसा हदीस के जमरे में ये बात है क्या? ये तो किसी ने रसूलुल्लाह से सुनी हुई बात नहीं, बल्कि आंखों देखी है। ये साहबा देख रहे हैं, साहबा नहीं देख रहे हैं क्या? उनके साथ हैं भाई, ये वो आपस की बात ये बता रहे हैं। ये अभी देखिए, अभी जी चीजें और वाज़ेह हो जी, जाएगी। अभी देखिए आप, कंप्लीट सुन लें, आपको समझ आ जाएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। जी पस वो लोग, यानी पस वो आप पर सवार होना शुरू हो गए। अच्छा, सवार होना शुरू हो गए। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। जी अच्छा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि वो जिन मेरे पास भी आते, हाँ जी। दिल में मुख्तलिफ ख्याल डालते अच्छा और मेरे सामने पेश आते, जी। मैं उनसे बड़ा खौफजदा हो गया। अच्छा बस मैं बैठ गया। जी जब सुबह की जी। आप बहुत थके हुए और तकलीफ में थे। अच्छा, आप बहुत थके हुए और तकलीफ में थे। जी हाँ, या यूं कहिए, हाँ, या यूं कहिए कि करीब था कि आपको तकलीफ शुरू हो जाती। अच्छा ये सारा कुछ उनके सवार होने की वजह से था। ये सारा कुछ उनके सवार होने की वजह से था। जी हाँ जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने आप को थका हुआ पाता हूं। जी जी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मेरी गोदी अपना सर में मुबारक। रखा। जी जी जी। फिर कुछ अफराद आ गए, वो पहला वाकया चला गया। अच्छा वो लोग सवार हुए, सुबह तक सवार हुए और सवार होने के बाद चले गए वो लोग। अच्छा अब एक दूसरी स्टोरी यहां से बयान हो रही है कि फिर कुछ अफराद आ गए। अच्छा उन्होंने सफेद कपड़े ज़ेब तन किए हुए थे जी, सफेद कपड़े पहने हुए थे। जी हाँ, और दराज कद थे, लंबे थे। जी हाँ। जबकि आप सो गए थे। अच्छा मैं पहले की बनिस्बत ज्यादा घबरा गया था। जी उनमें से बाज ने बाज से कहा, जी इस बंदे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर अता की गई है, जी इसकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। अच्छा ठीक है। अब ये यहां तक ये दूसरे यानी फरिश्तों की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और एक जो मुस्नद अहमद का दूसरा तर्जमा है उसे पेश करते हैं। अच्छा ठीक है। जी यह है मुस्नद अहमद बिन हम्बल और इसका पब्लिशर है मकतबा रहमानिया लाहौर। जी। ये और इसका इसके जो पब्लिशर कोई दूसरा है, लेकिन ये भी लाहौर वाला ही है। जी दोनों पाकिस्तान से निकले हैं। अच्छा ठीक है। और अच्छा। इसके मुतरजिम मौलाना मोहम्मद जफर इकबाल। अच्छा ठीक है। इस एडिशन में ये मुस्नद अहमद के जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 573 573 जी और हदीस नंबर 3787 है। अच्छा जी जी अब यहाँ पे सिर्फ हम जो है तर्जमा पढ़ते हैं। जी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मरवी है कि एक जी। मर्तबा नबी ने मुझे अपने साथ कहीं लेकर गए। जी हम चलते रहे यहां तक के जब एक मकाम पर पहुंचे तो नबी जी। ने जमीन पर एक खत खींचा। जी, एक लाइन खींची। जी हाँ। हाँ, और मुझसे फरमाया कि इस खत से पीछे रहना, अच्छा, इस लाइन के पीछे रहना। जी हाँ। इससे आगे ना निकलना। अगर तुम इससे आगे निकलोगे तो हलाक हो जाओगे। अच्छा ठीक है। चुनांचे मैं वही रहा और नबी आगे बढ़ गए। जी आप इतनी दूर गए जहां तक इंसान की फेंकी हुई कंकरी जा सकती है या उससे कुछ आगे। जी अब यहां से स्टोरी देखिए, वहां कुछ लोग महसूस हुए जी। जो हिंदुस्तान की एक कौम जाट लगते थे। जाट कौम लगती थी। जी हाँ। जी ठीक है। उन्होंने किताब में ही लिखा है हिंदुस्तान के जाट। हाँ, हिंदुस्तान हाँ, जी हाँ, वो लिख रहे हैं ना, अभी तर्जुमा करने वाले लिख रहे हैं।
ये उर्दू में ही लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। ये मैंने ये जो मुस्नद मौलाना जफर इकबाल और ये जो किताब इसका पीडीएफ फाइल है एज इट इज ऐसे ही है जी ठीक है। वहां कुछ लोग महसूस हुए जो हिंदुस्तान की एक कौम जाट लगते थे, उन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और मुझे उनकी शर्मगाह भी नजर नहीं आती थी। अच्छा, कपड़े भी नहीं थे, शर्मगाह भी नहीं थी। अच्छा चलें भाई, बहुत खूब। अच्छा सच वाला जी, जी अब्दुल्ला इब्ने मसूद किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं या किस चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं उस पर गौर कीजिए। शर्मगाह पे ध्यान दे रहे खाली। वो शर्मगाह। इतनी दूर खड़े आदिवासी के इसलिए नजर नहीं आ रही शर्मगाह तो थी उनकी। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं। यानी देखिए वो ये नहीं करे कि उनकी दाढ़ी थी या नहीं या उनका क्या, वो कह रहे कि भाई वो कपड़े पहने नहीं थे और उनकी शर्मगाह नजर नहीं आती। नजर नहीं आती। जी हाँ। नंगे आदमी का क्या नोटिस करते वो। हाँ, अब इन दोनों चीजों के बाद देखिए उनके कद लंबे और गोश्त बहुत थोड़ा था। जी पुराने जमाने के जाटों को देखा होगा, ये लंबे तड़ंगे होते और छरेरे बदन के होते, मोटे नहीं होते ये। जी बहुत बहुत फुर्तीले होते ये लोग। जी जी ठीक है, तो उनके कदम लंबे और गोश्त बहुत थोड़ा था। वो आए और नबी पर सवार होने की कोशिश करने लगे। अच्छा, यहां तर्जमा में जफर इकबाल साहब ने गोल किया है। जो हदीस की इबारत है ये नीचे देखिए सच वाला जी, फजालू यरकबून रसूलुल्लाह। ये अल्फाज हैं असल में जो है उसके असल मतन के एक्चुअल टेक्स्ट। हाँ। ये अल्फाज पर है। जी हाँ, जी और जो हाँ। पहला जो तर्जमा था वो सही था कि वो लोग रसूलुल्लाह पर सवार होना शुरू हो गए। जी 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 और यहाँ पे ये जो उन्होंने तर्जमा कोशिश लगा, की। जी हाँ थोड़ा सा ये जो मामले की संगीनी है इसको कम करने के लिए एक लफ्ज कोशिश लगा दिए। कोशिश लगा दी। जी हाँ। जी हाँ, वो आए और नबी पर सवार होने की कोशिश करने लगे। नबी उनके सामने कुछ पढ़ते रहे। जी वो मेरे पास भी आए और मेरे इर्द गिर्द घूमने और मुझे छेड़ने की कोशिश करने लगे, जी जिससे मुझ पर शदीद किस्म की दहशत तारी हो गई जी और मैं अपनी जगह पर ही बैठ गया। जी जब पौ फटी तो वो लोग जाना शुरू हो गए। जी थोड़ी देर बाद नबी भी वापस आ गए। जी उस वक्त आप बहुत बोझल महसूस हो रहे थे जी और आपके जिस्म में दर्द हो रहा था। जी इसलिए मुझसे फरमाने लगे कि मुझे तबीयत बोझल लग रही है। जी फिर अपना सर मेरी गोद में रख दिया। जी अब ये जो जाट का किस्सा है यहां से खत्म हो गया। जी इसके बाद फिर वो जो दूसरे जो लोग आते उनका जिक्र है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मुस्नद अहमद जो अरबी में है जी और इसके मुहक्किक अहमद मोहम्मद शाकिर जी। जाहिर साहब जी, ये किताबें क्या आलिमियत के कोर्स में पढ़ाई जाती है? मुस्नद अहमद आलिमियत में नहीं पढ़ाई जाती है मेरे ख्याल में। तो मतलब ये सिर्फ रेफरेंस बुक है या कहीं सिलेबस में है ये किसी मदरसे? नहीं, वैसे पढ़ाई भी जाती है। ऐसा है कि हम्बली फिक्र का हिस्सा है। जाहिर बात है बास मदरसों में जो है ये भी उसके निसाब का हिस्सा होती है। जी हाँ, पढ़ाई तो जाती है सारी हदीसें। जी नहीं, मैं इसकी तफसील आगे हम लोग बातचीत करेंगे, पहले सिर्फ हम टेक्स्ट देख लेते हैं। जी जी सर। देखिए मुस्नद जी सर, वो आप बोल रहे हैं लेकिन टेक्स्ट वो ऐसी स्टोरी ऐसे लाइन पर जा रही है कि वो बिल्कुल बेचैनी शुरू हो जा रही है। क्या वाकया है, कंक्लूजन किधर जा रहा है? यानी ब्लास्फेमी का एक भंडार है जो फटने वाला है। भंडार आपने खुद लिख रखा है भाई, दूसरा क्या करेगा ब्लास्फेमी आपकी। चलिए डॉक्टर आगे चलते हैं। अब्दुल हमीद सर, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम खुद लिखते हो, तुम खुद फैलाते हो और जब कोई क्वेश्चन करता है तो तुम जो है आग बगोला होकर कहते हो कि गुस्ताखी रसूल है। जी 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 जी, यही बात है जी। प्लीज कंटिन्यू। ये अल मुस्नद है इमाम अहमद बिन हंबल की अरबी और इसके मुहक्किक अहमद मोहम्मद शाकिर जी जी, जो अरब वर्ल्ड में बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे हैं जी। और ये दारुल हदीस अल काहिरा से प्रिंट हुई है। जी, दारुल हदीस काहिरा मिस्र से। जी, मिस्र से, इजिप्ट से। जी, यहाँ पर अब ये पूरी अरबी में यहाँ पे ये देखिए हदीस नंबर 3788 है जी। और यहाँ से ये पूरी कहानी हो रही है। जी हाँ।
اس میں بھی جو سچ ہے والا وہی ضد کی بات ہو رہی ہے. ارے بھائی یہ تو ہر جگہ ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہے، ایجپٹ میں ہے، لاہور میں ہے، سب جگہ چل رہا ہے معاملہ دھواں دھار. جی سچ والا جی آپ کو بھی شاید یقین اس دن نہیں تھا، تو آپ یہاں سے پڑھ دیں گے تو جی عربی عبارت یا میں پڑھ دوں جی کہاں سے بتا رہے ہیں؟ یہ اس میں جو ہے کہا ہے کہ فانطلقا حتى اتيت مکان مکان کذا وکذا، مکان کذا وکذا، فخط لي خطة فقال لي كن بين ظهري هذه لا لا تخرج منها فإنك إن خرجت هلكت. قال فكنت فيها. قال فمضى رسول الله فكنت فيها. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم خذفة أو أبعد شيئا أو كما قال. ثم إنه ذكر هنيئا كأنهم الزط. قال عفان أو كما یہاں ترجمہ دیکھیے، یہاں پہ كأنهم الزط ہے، گویا کہ وہ لوگ جاٹ ہیں. زوت یعنی جاٹ. گویا وہ جو جاٹ ہیں. جی ہاں جی ہاں، گویا کہ وہ جاٹ ہیں. جی ہاں یہ الفاظ آئے ہیں. اب یہاں دیکھیے اب اس کے لیس بعد جو ہے علیہم ثیاب، لیس علیہم شیء ولا ارى سوآتہم، میں ان کی شرمگاہیں نہیں دیکھ رہا ہوں. جی ان پر ولا کپڑے بھی ارى نہیں ہیں اور نہ ان کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے، میں ان کی شرمگاہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں. طوالا قلیل لحمہم، وہ لمبے ہیں اور ان کا گوشت کم ہے. قال فأتوا فجعلوا يركبون رسول اللہ، اور اس نے کہا کہ آ جاؤ، تو وہ نہیں رسول اللہ. جی یہ پاسٹ ہے. قال عبداللہ ابن مسعود نے کہا فاتو، وہ لوگ آئے. جی فجعلوا يركبون رسول اللہ، اور وہ رسول اللہ پر جو ہے سوار ہونے لگ گئے. جی رسول اللہ پر سوار ہونے لگ گئے. جی ہاں وہ ہم بچپن میں ہمارے محلے میں ایک کھیل کھیلتے تھے جس کو مہاراشٹرین لوگ بولتے ہیں ماما گھوڑی، نہیں تو چر گھوڑی. جی اس پہ دور سے دوڑتے آ کے بچہ سوار ہو جاتا تھا. ہاں یہ اصل میں ماما گھوڑی ہے. جی جی ماما گھوڑی ہے. جی چلیے بھائی، رسول اللہ جو ہے ماما گھوڑی بنے ہوئے ہیں یہاں پر. جی وجعل نبی اللہ یقرأ علیہم، جی اس پر کچھ پڑھ رہے ہیں وہ. جی وہ لوگ سوار ہو رہے ہیں اور رسول اللہ ان پر کچھ پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی. قال عبداللہ ابن مسعود نے کہا وجعلوا یأتونی فیخیلونی او یمیلونی حولا، یمیلون حولا. جی یعنی وہ لوگ جی اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ ادھر سوار بھی ہو رہے تھے اور ادھر عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی آ رہے تھے. ان کو بھی جو ہے بہکا رہے تھے، ان کو بھی بہکا رہے تھے، چھیڑ رہے تھے. لیکن عبداللہ ابن مسعود چونکہ ایک دائرے کے اندر تھے، جی اس لیے ان کا اثر ان پر نہیں ہو رہا ہے. اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ دائرے سے باہر نکلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. جی 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 تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ ادھر وہ کام سوار ہونا یا جو بھی ہے وہ کر رہے تھے، پھر یہاں آ رہے تھے، لیکن یہاں دائرہ دیکھ کر کے پھر وہ لوگ پلٹ جاتے تھے. جی اچھا آگے عبداللہ کہتے ہیں فَعُرْعِبْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا شَدِيدًا، جی میں بہت ڈر گیا ان سے. جی دہشت میں آ گیا. کہتے ہیں فجلس، تو میں ڈر کے مارے بیٹھ گیا. جی آگے دیکھیے فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون، جی جب صبح کی پاؤں پھٹنے لگی تو وہ لوگ جانے لگے. جی جانے لگے. او کما قال. جی ہاں ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ثقیلا وجعا، یہ وہ آئے تو بڑے بوجھل تھے اور جو ہے ان کا جسم دکھ رہا تھا. او یکاد او یکون وجعا مما رکبوه. اچھا یہ بات بھی یہاں کلیریفیکیشن ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے جو ہے انہیں اس طرح کا درد ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان پر سواری کی ہے. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ چونکہ وہ لوگ رسول اللہ پر سواری کر چکے تھے، اس لیے رسول اللہ کو اس بات سے درد ہو رہا تھا. رسول اللہ کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر سواری کی ہے. انی لا اجدنی ثقیلا، کیونکہ جو ہے میں جو ہے بوجھل نہیں تھا، کیونکہ مجھ پر سواری نہیں ہوئی. میری آواز آ رہی ہے؟ تو حدیث ہے جو عربی، اس حدیث کو جو احمد شاکر صاحب انہوں نے بالکل پروف کیا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح آتھینٹک ہے. اچھا اس پہ جو ہے احمد شاکر کی تحقیق اور حدیث کا حکم، اس پر کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح. جی ہاں یعنی حدیث کی جو سند ہے صحیح ہے. جی اور یہاں ان کا سے کیا مقام ہے اس حدیثوں کی سند میں؟ ان کا مقام ہے کہ ان صاحب کا
ये बहुत बड़े मुहक्किक है अहमद शाकिर, अच्छा, इनकी तहकीक को कोई झुटला नहीं सकता है, ये पूरी तहकीक करके साबित किया इन्होंने। अब सवाल ये है कि जो ये हदीस जो है सेहत के एतबार से, यानी ऑथेंटिसिटी के एतबार से देखा जाए तो काफी ऑथेंटिक हदीस है। अनीस साहब से तो ज्यादा ऑथेंटिक दिख रहे हैं। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अनीस साहब ने जो हदीसें पेश की हैं और हमारे फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, वो अनीस साहब की जो है लिखी हुई किताब का हवाला देकर जो बातें कह रहे थे, ये हदीस उनकी इस किताब के बिलमुकाबिल बहुत ज्यादा जो है मतलब ये सही है। तो अब सवाल ये है कि ऐसी हदीसों में जो बातें आई हैं, जिनको इजिप्ट ने या जो है लाहौर में कई जो है जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने, और इवन जो है ये बात सिर्फ इजिप्ट में नहीं बल्कि खुद सऊदी अरब ने वहाँ का बहुत बड़ा मकतबा है, मकतबत दारुस्सलाम के नाम से, उसने भी जो है अरबी इंग्लिश में जो है प्रिंट की हैं। ठीक है, तो अब इस तरह की बातें दुनिया भर में जब फैलाई गई, लोगों ने जो है इन किताबों को खरीदा और इनको पढ़ा और लोगों में शेयर किया, और जब इस पर चर्चा होने लगी तो मुसलमानों ने वावेला मचा दिया कि ये हमारे रसूल की जो है तौहीन करते हैं। अरे भाई, तौहीन करने वाले तो ये आपके जो है इमाम अहमद हैं, अहमद बिन हम्बल हैं, या फिर जो है मुहद्दिसीन में वो जिनको जो है बुखारी कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, तिरमिजी कहते हैं, उन किताबों में ऐसी हदीसें मिलती हैं। तो इनको पढ़ने वाले जो है ये ब्लास्फीम कैसे हो गई भाई? ये लिखने वाले क्यों नहीं हुए? ये सारी बातें तो खुद इन्होंने लिखी है ना। इन पर कोई क्यों नहीं बोलता दुनिया में? कभी भी कोई जो है आलिम ये नहीं कहता कि ये किताबें जो है यहाँ से हमारे निसाब से हटा देनी चाहिए, इन किताबों को हम सही नहीं मानते। फिर नहीं मानते तो बोलो ना भाई, बोलता कोई नहीं। आज भी निसाब में ये किताबें जो है रखी गई हैं, इनको पढ़ाया जाता है, और दुनिया अगर जो है इन किताबों को पढ़कर कुछ कहे तो दुनिया में पूरी दुनिया आसमान सर पे उठा लेते हैं। अच्छा सच वाला जी, ये जो कानून है ईश निंदा कहते हैं इसको, ईश निंदा का कानून। ईश निंदा के कानून का मतलब है ईश्वर के ताल्लुक से निंदा करना। अच्छा, ठीक। तो ये जितनी केसेस चल रही है इसमें तो ईश्वर की तो निंदा ही नहीं है कहीं पर, बल्कि ईश्वर का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा। ईश्वर का नाम नहीं है। असल में सारा मामला जो है ना, ये मुसलमानों के नबी को लेकर हो रहा है। मुसलमानों के नबी के बारे में ऐसी बातें खुद इनके इमामों ने, इनके मुहद्दिसीन ने जो है लिखी है। यही तो हम कह रहे हैं ना। अब आप देखें कि अगर इस हदीस का हवाला देकर कोई ये कहे कि जो है अरे मुसलमानों का नबी तो क्या था भाई, उस पर जो है ये जाट कौम के मर्द जो है चढ़ते थे, इसका क्या मतलब निकल रहा है? क्या मतलब निकल रहा है? नहीं सचवाला जी, थोड़ी देर के लिए इस बात पे ध्यान दीजिए जी, कि जैसा कि मैंने अभी 3 किताबों का हवाला दिया, 2 उर्दू में है और एक इंग्लिश में ट्रांसलेशन होकर के है। इंग्लिश में भी है, अरबी में भी है। जी हाँ, अरबी में तो है, लेकिन उर्दू का 2 तर्जमा है, इंग्लिश का एक है। जी हाँ, जी। और ये सारी किताबें इंटरनेट में भी अवेलेबल है। जी हाँ। अब इसको पढ़ने वाले हजारों हो सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, आम मुसलमान भी हो सकता है। जब वो ये पढ़ेगा तो वो क्या समझेगा इससे? क्या समझेगा, ये है असल सवाल। वो तो पूछेंगे ना कि भाई ये क्या है, ये किसी आलिम से पूछेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं वो जी। कोई गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो उसके दिमाग में भी आएगा कि भाई ये क्या बात है, वो भी पूछ सकता है। जी हाँ, जी हाँ। और जब वो पूछेंगे तो आपको गुस्सा आ जाता है, जी, आप उस समय आग बबूला हो जाते हैं। जी हाँ, हाँ, ब्लास्फेम कह देते हैं सामने वाले को, उसके की जान के दर पे हो जाते, जान लेने के दर पे हो जाते हैं। जी, उसकी वजह से जो है सबको काट के रख देते हैं। अब इस चीज को नजर में रखिए, और ये जो स्टेटमेंट आया है कि नुपुर शर्मा की वजह से देश का माहौल खराब हुआ। जी, जी हाँ। अब मैं उसी पॉइंट को यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि ये जो हदीस इस तरह लिखी गई और उर्दू इंग्लिश वगैरह में फैलाई जा रही है, तो मुझे तो लगता है कि पूरे दुनिया में तौहीन रसूल का माहौल गरमाने और उकसाने, लोगों को लड़वाने में ये मुहद्दिसीन और ये मुतरजमीन जिम्मेदार हैं। जी हाँ, जाहिर बात है, ये बड़े बड़े पब्लिशर हैं। इसमें जो है मकतबत दारुल हदीस है, दारुस्सलाम है, और जो है वो लाहौर के जो है जो मकातिब हैं उन्होंने इसको बाकायदा, ये पब्लिशर्स ने जो है इनको प्रिंट करवाया और इसको ट्रांसलेशन करवा के जो है दुनिया भर में जो है उसको जो फैलाया है। भाई, इन बातों से आप कैसे इनकार कर सकते हैं मुसलमान भाइयों? ये सारी बातें, सारी जो है चीजें खुद आपकी अपनी मुकद्दस किताबों का हिस्सा है ना। यही तो हम कह रहे हैं।
یہ حدیث مسجد میں بھی بیان نہیں کر سکتے؟ کوئی قاضی مفتی زندگی میں کسی کو بیان کرتے ہوئے میں نے یہ حدیث نہیں سنی. الفاظ اتنے عجیب ہیں کہ سننے والا کتنی دیر تک جو ہے سر کھجاتا رہے گا، یار اس میں کیا کہا جا رہا ہے، مگر یہ حدیث ہے، یہ اب اس کو جو ہے بابرکت حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے. سوچئے. اور اس میں قوم کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ جو ہے آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، یہ دنیا کے لیے یعنی مطلب ایک ہادی بن کر آیا ہے، دنیا کے لیے رہنما بن کے آیا ہے. تو اس میں کون سی رہنمائی ہے، کون سی ہدایت ہے بھائی دوستو؟ سوچنے کی بات ہے نا. کیا ہے ان حدیثوں میں؟ اچھا سچ والا جی، جی یہاں پہ جو غور کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود کے سامنے ایک دائرہ کھینچتے ہیں، لکیر کھینچتے ہیں، اور اس سے کہتے کہ تم اس دائرے کے اندر رہنا، باہر مت نکلنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک ہو جاؤ گے. جی. یعنی رسول اللہ کو معلوم تھا کہ آگے چل کر کے بہت کچھ خطرناک کچھ ہونے والا ہے. ہونے والا ہے. جی ہاں. تبھی تو اپنے جو ان کے جو صحابی ان کو بولنے کہ نہیں یہاں سے نکلنا مت، یہاں سے نکلنا مت، اور یہاں ان کو جو ہے وہ اس کے ایک دائرے کے اندر رکھ دیے. تو اب اس کے بعد وہ دائرے کے باہر ہیں. ہاں یہ ان کو معلوم ہے یہاں کشتی لڑی جائے گی، ان کو پتا ہے، اور وہ آئے ہیں کشتی لڑوانے کے لیے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ عبداللہ ابن مسعود کو تو کہتے ہو کہ یہاں سے مت نکلنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، پھر آپ خود کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ کیا مطلب اور ہے؟ رات بھر، اور یہ عمل رات بھر ہو رہا ہے، عمل مبارک. جی یہ مبارک عمل جو ہے رات بھر ہو رہا ہے. جی اس کے بعد چور ہو گئے جب وہ صبح آئے تو تک کے چور ہو گئے. اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ دائرے کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے، اور ان کی شرمگاہ بھی جو ہے دکھائی نہیں دے رہی. دیکھیں انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ شرمگاہ دیکھی. یہ کیا مطلب ہے بھائی ان باتوں کا؟ کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا بتانا چاہ رہے ہو دنیا کو؟ ہے نا. اب نہیں، پورے اسکرپچر میں سچ والا جی یہ لکھنے والے کا بہت زیادہ انٹرسٹ شرمگاہ، حیض اور لونڈیا اور اس کے بارے میں کیا پھر اولاد، اسی پہ فوکس ہے پورا. جی باقی کی چیزیں تو چلتے پھرتے جو زندگی میں تھوڑے بہت تجربات ہیں وہ ہے. جی ہاں. مین فوکس یہ ہے. اس کا حسب نسب صحیح ہے نہیں ہے، وہ ایک سے ہی پیدا ہوا یا 2-4 لگ گئے تھے، کیا ہو گیا تھا، اسی پر سارا فوکس ہے. جی ہاں. اچھا سارا سچ والا فوکس جی، ہے. سچ والا جی، عبدالحمید صاحب اور اپوسٹیٹ امام جی، جی اب تک جو بھی ہوا، آگے جو ایک روایت یہاں پہ پیش کی جائے گی اس کو دیکھیے، اور پھر جو ہے اور تعجب بڑھ جائے گا. جو اچھا بھائی چلیں ٹھیک ہے، اب ہم اپنے دل تھام کے جو ہے بیٹھے ہیں. جی ہاں نہیں، اب تک ہم نے جو دیکھا وہ واقعہ دیکھیں، اس کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے. یہ دیکھیں تفسیر الطبری ہے، جی امام طبری، یہاں پر پورے جو ہے بیانات ہے. تحقیق اس کے جو محقق ہے عبداللہ بن عبد المحسن ترکی، جی اور یہ سعودی عرب سے چھپا ہے. جی ہاں. اس کا جو ہے جز ہے الہادی والعشرون، 21، یہ ولیوم نمبر 21. 21واں ہے. جی ہاں. ہاں اب یہاں پہ دیکھیے، ذکر لنا ان ابن مسعود لما قدم الکوفہ. جی ابن جریر کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ پہنچے، جی اصل میں عبداللہ ابن مسعود جو اوپر کا واقعہ ہوا یہ مکہ کا تھا. اچھا یہاں پر یہ بات ہو رہی کوفہ کی. جی ہاں سنیے، پہلا جو واقعہ گزرا وہ جاٹ کا، وہ مکہ کے ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا. ہاں. پھر وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے سب. اچھا. ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ کی وفات ہو گئی سن 11 میں. اچھا. جی عبداللہ ابن مسعود کو جو دوسرے خلیفہ ہے عمر، جی انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. اچھا. جی اور یہ جو کوفہ میں انہوں نے جو یہ جو گورنر بن کے رہے، یہ ایک منٹ میں ذرا وہ ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. ایک منٹ ذرا سا، میرے خیال میں 21 سے 28 کا زمانہ ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے، پر اس کی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے. یہ جو ٹیکسٹ میں جو ہے اس پر ہم جو ہے غور کر لیں گے کیا لکھا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو عبداللہ ابن مسعود تقریباً
19 या 20 हिजरी से लेकर के 30 हिजरी तक कूफा में गवर्नर थे। जी जी। अब ठीक यहाँ है। पे देखिए कि ज़ुकिरा लना अन्न इब्न मसूद लम्मा कदिम अल कूफा, जब अब्दुल्लाह इब्न मसूद कूफा पहुंचे, जी रआ शुयूखन शुमता मिन अज़्ज़ुत, जी फराऊहु। जी तो उन्होंने जाट लोगों के एक जो जमात है, ग्रुप है लंबे तड़ंगे, उनको देखा, फराहू, और फिर वो उनसे डर गए। जी काल, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, मन हावला, ये लोग कौन है? जी क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मसूद गवर्नर बन के गए थे और उनको पता नहीं था, जी। नए नए आए थे कूफा में, तो पूछ रहे हैं कि ये लोग कौन है? तो वहां के जो कूफा वाले थे उन्होंने कहा, हावला नफर मिनल आजिम, ये लोग अजमी लोगों का एक ग्रोह है या जमात है। अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मा रअयतु लिल्लदीना क़रा अलैहिम नबी अल इस्लाम मिनल जिन शबहन अदना मिन हाउलाए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते कि भाई ये तो वही लोग हैं जिन पर रसूलुल्लाह ने वो जो जाट वाला वाकया रात है उस दिन जो है जिनों पर जो कुरान पढ़ा था, ये तो वही लोग हैं। अच्छा। हाँ हाँ। आगे देखिए, ये तफसीर इब्न जरीर ही का वाकया है कि अन कतादा से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हब व इब्न मसूद लैलतन दाल जिन फ़क़तन नबी, ये पूरा वाकया हो गया। वो जो मक्का का वाकया है। जी। उसके बाद कहते हैं कि हाँ, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको, फलम्मा कदिमा इब्न मसूद अल कूफा। जी रअज़ुत्ता रअज़ुत्ता हाँ, वहुम कौमुन जाट, तिवारुन सूद, वो हाँ, काले और लंबे तड़ंगे थे। जी हाँ। तो अफज़ाहू, तो उन्हें देख करके डर गए। जी वो डर गए। जी हाँ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद डर गए। फ़क़ाल, तो कहा, अज़हरू, क्या इन लोगों ने गलबा हासिल कर लिया? जी यानी अब्दुल्लाह जी इब्न मसूद गवर्नर बन के आए हैं और जाट उन्हीं लोगों को देखकर इनके दिमाग में ये ख्याल है कि क्या इन लोगों ने कूफा पे गलबा तो हासिल नहीं कर लिया, अच्छा ठीक है। यानी इन्होंने गवर्नमेंट अपने हाथ में तो नहीं ले लिया। जी अजहरू, क्या इन्होंने यानी, गलबा पा लिया। हाँ, गलबा पा लिया। जी फकीला लहू, तो उनसे कहा गया, इन हावला कौमुन मिन ज़ुत, ये लोग भाई जाट हैं। जी अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते, मा अशबहहुम बिन नफर अल्लदीना सुरिफू इलन नबी, जी कि भाई ये तो वही लोग दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा जो मुशाबे है उन्हीं लोगों का जो उस दिन रसूलुल्लाह के पास आए थे वहां पे। जी हाँ। जी हाँ। जी अब इससे क्या साबित होता है कि ये वाकया एक रियल में हुआ है, अच्छा। जी क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मसूद, वो इब्तिदा इस्लाम का जमाना था, लेकिन जब कूफा में तकरीबन 20 साल के बाद उन्हीं जाट लोगों को देखते हैं तो वो जी। डर जाते हैं और उनको वो जो यरकबून का जो वाकया, पूरा वाकया उनके दिमाग में वो याद आ जाता तरोताजा हो जाता है। जी यरकबुन, वो जो उनके ऊपर सवार हो जाने वाली जो बात है, वो बात उनको याद आ जाती और ये डर जाते हैं। डर रसूलुल्लाह जाते, डर जाते हैं। यानी कितना खौफनाक वाकया था कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद भी उन्हें याद है। जी हाँ। जी हाँ। अब जी इसको हाँ, हम क्या समझे, आप लोग बताइए, क्या है ये वाकया और क्या अब किया समझना जाए क्या है, जो कुछ भी इसमें कहा गया वो तो बिल्कुल क्लियर है ना। अभी सारी बातें क्लियर हैं। अब ये हैं वाकई अजीब बातें, और फिर ये ऐसी बातें हैं कि कोई भी शख्स अगर ये इस तरह की बातों को अपनी जबान पे लाएगा तो आम आदमी के लिए भी ये चीज जो है जेब नहीं देती, जबकि ये रसूलुल्लाह का के साथ ऐसा हुआ है। अजीब मामला है, अजीब मामला है वाकई। अच्छा, एक बात पर ये ध्यान दीजिए कि इमाम जो अहमद बिन हम्बल है वो हम्बली मसलक के फाउंडर हैं। जी जी हाँ। और जी उनकी हाँ। किताब मुस्नद अहमद में तकरीबन 27,000 हदीस हैं जी और बहुत बड़े मुहद्दिस है। अगर वो ये हदीस नहीं लिखते तो क्या फर्क पड़ता था? क्या फर्क पड़ता था? सही बात है, अजीब मामला है, उन्होंने लिखा। जी सही बात है। अच्छा, अब जो है लग रहा है डॉक्टर साहब कि जो है पिछले कुछ अरसे से कुछ लोग बता रहे हैं कि इनकी जो इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जो है इनका सारा जो है ज़ख़ीरा होता है, कुरान की तफसीरें हैं, कुरान के तर्जुमे हैं, और फिर जो है हदीस का जो है जो बहुत सारा जो है जो मामला है, तो इसमें से ये लोग कुछ ना कुछ, एक तो ट्रांसलेशंस में भी जो है चेंज कर रहे हैं, और हदीसों में भी जो है वो हदीसें जो कि काबिल एतराज़ हैं उनको जो लगती हैं उनको वहाँ से हटाया भी जा रहा है। ये बात कितनी दुरुस्त लगती है आपको? क्या वाक़ई ऐसा है?
नहीं, ये लोग तो करेंगे, सब कुछ हटाएंगे। जी और इसलिए मेरा ये मानना है कि जितने भी इस तरह के जो मुसलमानों को जहालत और जो अरबों के जहनी गुलाम है, इनसे निकालने के लिए हम लोग जो आगे बढ़े हैं, जी जी हाँ वो एक्स मुस्लिम हो या मुस्लिम होकर के जो लोग भी मुसलमानों के हक में काम कर रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस्लाम की जो इस तरह की सारी किताबें हैं उनको एक वेबसाइट की शक्ल में हो या इस तरह की कोई एक सॉफ्टवेयर बनाए जिससे लोगों तक रसाई हो सके। ये काम करना पड़ेगा हम लोगों को। जी हाँ सही बात सही बात। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग जैसे तंजील है या सुन्ना.com है, अगर ये लोग हटा भी देते वहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन सारी किताबें जो असल किताबें वो पीडीएफ फाइल में इंटरनेट में मौजूद है, सही। वहां से कुछ नहीं कर सकते वो लोग। जी हाँ चलें भाई, कुछ और जो है आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं अब सर, बस काफी है। इस तरह की चीजें पढ़ पढ़ के जो है दिमाग खराब हो जाता है। क्या पढ़ेंगे? दिमाग खराब हो जाता, दिमाग भी खराब होता और पता नहीं और क्या क्या खराब हो जाता। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें इनकी हदीस की जो है, इनकी मुकद्दस तरीन किताबें जो ये लोग सीने से लगाए सरों पर ढोए फिरते हैं, उनकी किताबों में ये सारा मवाद मिलता है दुनिया को। और दुनिया अगर जो है अपनी जबान पर ये बातें अगर लाती है तो सारे मोमिन जो है खड़े हो जाते हैं, चिल्लम चाली करते हैं, हमारे रसूल की, हमारे नबी की ब्लास्फेमी कर दी, तौहीन कर दी। अरे भाई, ये सारी बातें तो खुद आपकी किताबों में है ना, कितने बार हम दोहराएंगे इनको, कितने बार बोलेंगे? और डॉक्टर साहब और कहना है, अपोस्टेट इमाम साहब से भी कुछ उनकी राय ले लेते कि भाई क्या है, जरा वो भी रोशनी डाले। जी हाँ जी, आप ड्रॉप हुए थे तो मैंने इन हदीसों के दारुसलम से अंग्रेजी तर्जुमा में इनका दिखा रहा था उस वक्त। और ये हदीसें जो है, क्योंकि हम भी एक वक्त में एक बहुत ही, जैसे मैं कहूँगा कि एक कट्टर किस्म का मुसलमान में था। मतलब लोगों को दावत देना, कुरान तोहफे में देना, लोगों को किसी तरह इस्लाम की तरफ बुलाना, उनसे बहस और मुबाहिसा करना। तो मेरी एक ईसाई था, तो एक ईसाई पादरी, उससे बहस हुई थी और उसे कुरान हदीस का भी बहुत इल्म था। तो उसने मुझसे कहा कि आपके नबी जो है वो तो कुछ जो जाट लोग थे, आदिवासी, उनके साथ आपके नबी बदफैली करते थे। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये इसने कैसे ये बात कह दी। उसने कहा कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में लिखा हुआ है, और ये बात मुअत्ता इमाम मोहम्मद जो इमाम अबू हनीफा के जो सबसे बड़े शागिर्द काजी अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन थे, तो कहा मोहम्मद की मुअत्ता में लिखा है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द की ये बातें लिखी हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और उस वक्त बहुत कम उम्री थी। मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू करा और जब ये चीजें सामने आई तो दिल को बड़ी अजियत और तकलीफ पहुंची कि ये बातें, उस मिशनरी की बातें मैं सालों झूठ मानता रहा, मगर इन किताबों को पढ़ता रहा और पढ़ते 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 जब ये बात सामने आई तो बड़ा अजीब लगा कि ये वाकई में ये किरदार हमारे नबी का था। उन हदीसों की फिर अलग अलग जगह शरह देखी। अब ये तर्जुमे भी बदल रहे हैं और ये हदीसें भी बदल रहे हैं। बट जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, मैं एक बात मदरसे की जबान या उसके लबो लहजे में कहूँगा, मदरसे वाले लबो लहजे में मैं एक बात कहूँगा। देखें, तो इन हदीसों को पढ़ने से हमारे सामने जो उसका लुब्बे लुबाब, जो नटशल जो बात आती है वो ये कि ये जाट कौम फाइल हैं और रसूलुल्लाह मफऊल हैं। क्या मैंने सही कहा? सर अब वही तो हम जानना चाह रहे कि क्या मतलब है इसका जो है। भाई देखें, हमने तो इन हदीसों का यही मतलब दिया है। अब या तो फिर वो उलमा जो अपने आप को उलमा कहते हैं यहाँ आए और हमारी गलत फहमी को दूर करेंगे, हमारी गलत फहमी को दूर करें, वरना तो हम यही कहें, क्योंकि हदीसों के इन लफ्जों से इसका जो मतलब निकलता है वो यही निकलता है कि जाट जो है फाइल हैं और रसूलुल्लाह मफऊल हैं, यही बात निकल रही है। कहने की भी बात नहीं है। जी हाँ, कहने की भी बात नहीं है। ये जो तर्जमा करने वाले हैं इन्होंने खुद तर्जमा कर दिए कि बस वो लोग आप पर सवार होना शुरू हो गए, तो अब इसके बाद बचा क्या है? बचा क्या है?
لیکن میں نے مدرسے کی زبان میں اور مزید اس کو واضح کر دیا. سچوالا جی جی جناب. یہ جس طرح سے بہت سے جماعت کے لوگ جو ہے تو درس قرآن اور درس حدیث کے پروگرام چلاتے ہیں ویکلی اپنے یوٹیوب چینل پر بھی، تو درس حدیث میں وہ عربی متن پیش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر اس حدیث کی شان نزول، اس کے پس منظر، کس سے مراد کیا، یہ سب بتاتے ہیں. اس طرح کے واقعے کے لیے کیا کبھی آپ نے سنا کہ ان لوگوں کا کیا اس واقعے کے ساتھ جسٹیفیکیشن ہوتا ہے؟ اب اصل میں یہ کتاب جسے مسند امام حنبل کہتے ہیں وہ میرے نصاب میں نہیں تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مدرسے کے نصاب میں ہوتی ہے، اور یہ حدیث صحت کا درجہ رکھتی ہے، یہ کوئی ویک حدیث نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جو ہے حنبلی مسلک کے لوگ بھی ہوگے نا عربوں میں آج بہت سے، ظاہر بات ہے، کیوں نہیں ہے، ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں یہ ساری باتوں کو لے کر وہ جو حدیث کا جو شارح ہوتا ہے، جو اس کو جو ہے جو انٹرپریٹ کر رہا ہے، وہ سننے والے کے ذہن کو کہاں لے جاتا، وہ ادھر لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ہے یہ جنات کا معاملہ ہے، ہمارے رسول جنات سے بھی جو ہے ان کا تعلق تھا، ان سے جو ہے بات چیت کرتے تھے، ان سے ملتے تھے. یہ دراصل وہ ادھر جو ہے دماغ لے کے چلے جاتے ہیں اور جو ہے یہ بتاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسری حدیث کی طرف آ گئے. سچوالا جی جی جناب. اب دیکھ رہے ہیں کہ دونوں واقعہ کو دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کوفہ گئے، وہاں پر بھی جاٹوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. جی. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی یہ جاٹ لوگ وہاں جا کر رات بھر سوار ہوئے اور پھر رسول اللہ جو ہے انہوں نے اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں آواز لگائی؟ کم سے کم عبداللہ ابن مسعود سے مدد کی درخواست کرتے. ارے وہ کیا مدد کی درخواست کرتے، وہ دائرے کے باہر آ گئے تو وہ تو ہلاک ہو جاتے ہیں، یہ بھی تو ہے نا، ساتھ میں لکھا ہے. عجیب معاملہ. دوسرے کو دائرہ کھینچ کے بچا دیا. اس معاملے میں عبداللہ بن مسعود جو ہے ان کا کام کیا رہ گیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس قوم کے جو ہے جسم پر کپڑے نہیں ہیں اور ان کی شرمگاہیں نہیں ہیں یا نظر نہیں آئی. یہ کل ملا کر جو ہے حدیث اس قدر جو ہے بیہودہ، اتنی بےتکی، اتنی فضول اور اتنی بیکار ہے، مگر یہ حدیث کی کتابوں کا حصہ ہے. ایسی اس طرح کی باتیں، اس طرح کی حدیثیں یہ ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں. اگر آپ فقہ کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ سر پیٹ لیں گے، ایسی باتیں ہیں، ایسے مسئلے ہیں اس میں، عجیب طرح کے. مگر اب وہ سارے جو ہے فتوے دیکھیں آپ، کیسے فتوے ہیں. فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری، فتاوی جو ہے وہ اس میں کیا نام، اور بہت سارے فتاوی جو ہیں آپ کو عربی اور اردو میں مل جائیں گے. اس کے ترجمے آج تک بھی ہوتے ہیں، ان کے مکتبوں میں بھی یہ ساری کتابیں پائی جاتی ہیں. یہ عباس، ایک سیکنڈ سر، بس یہ عباس آغا جی لائیو چیٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی اس حدیث میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پرائیویٹ پارٹ نہیں تھے. سر یہ کہیں نہیں لکھا پرائیویٹ پارٹ نہیں، تو ان کو نظر نہیں آیا، اتنی دور تھے وہ لوگ. لا ارا سوآتہم، یہ ایسے الفاظ ہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں ان کی شرمگاہیں. لا ارا سوآتہم، یہ الفاظ ہیں اس میں. جی سچوالا جی اور اصل حدیث کا جو ہے جو متن ہے وہ یہ ہے، لا ارا سوآتہم. جی جناب ڈاکٹر صاحب جی فرمائیے. عباس صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ جو ہے اس پر دھیان دے رہے ہیں کہ بھائی ان کی شرمگاہیں نہیں تھی. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ فجعلوا یرکبون رسول اللہ، وہ لوگ رسول اللہ پر سوار ہو رہے تھے اور رات بھر صبح نامرد ہوتے تو رات بھر کیسے کر لیتے؟ یرکبون ہو رہے ہیں جی رات بھر. اچھا ٹھیک ہے، میں عباس سر کا میں وہ جو کنفیوژن وہ بھی دور کر دیتا ہوں میں. جی اصل میں یہ ہوا تھا کہ پرانے زمانے میں یہ جو جاٹ لوگ تھے، یہ لوگ لنگوٹ باندھا کرتے تھے. اچھا جی. تو لنگوٹ باندھے ہیں اور رات کا وقت ہے، چاندنی وغیرہ رہی ہوگی، تو دور سے ان کو وہ لنگوٹ نظر نہیں آ رہا تھا. لنگوٹ نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کے بدن پر کپڑے بھی نظر نہیں آ رہے. ہاں یہ بات ہے، چونکہ لنگوٹ باندھے ہوئے تھے اس لیے ان کی شرمگاہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی. جی ہاں جی ہاں. نہیں خیر حدیث میں لنگوٹ کا ذکر نہیں، مگر اندھیرے میں شرمگاہ کیسے نظر آئے گی، وہ بھی انسان کی جو دور کھڑا ہو اندھیرے میں. جی لیکن دیکھنا کیوں ہے شرمگاہ کو؟
مگر اب اسی یہ پہ فوکس شرمگاہ ہے. کا ذکر آ رہا ہے نا ابھی حدیث میں جو ہے وہ اور تو کچھ نہیں ہے، شرمگاہ ہی ہے حدیث میں، اور کیا ہے؟ یہ عباس آقا صاحب اگر آپ بات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے اکیلے کے لیے لنک دیں گے، آپ کنفرم کیجیے آپ آنا چاہتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے. نہیں، عباس آغا صاحب کو نماز پڑھنے جانا ہے. جی اچھا، اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی چلو اس حدیث کو ہم نہیں مانتے ہیں، جی جیسے بہت سارے عباس آغا صاحب ہے، اس طرح کے بہت سارے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی حدیث ہمارے نزدیک اوتھینٹک نہیں ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک حدیث کو اپنے منمانے طریقے سے رد نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے. یا تو آپ کو ٹوٹل حدیث کو رد کرنا پڑے گا جی یا پھر سب کو قبول کرنا پڑے گا. ایسا نہیں چلے گا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی حدیث کو ایکسپٹ کر لیں گے اور کسی دوسری کو جو رد کر دیں گے. کیونکہ یہ سارا کا سارا مواد آپ کی اسی حدیث کی کتابوں میں ہے، اور جو ہے انہی محدثین کے ہاتھوں جو ہے ان کو جمع کیا گیا. بھئی ان محدثین کے ہاتھوں سے جمع کی گئی جو ہے حدیثوں کو آپ اپنی مرضی سے قبول یا رد نہیں کر سکتے. یا تو آپ کو سارا قبول کرنا ہے یا سارا رد کرنا ہے. جی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جی افتؤمنون ببعض الکتاب، جی ہاں بالکل صحیح ہے، وتکفرون ببعض، بات تو صحیح ہے. مگر اب وہ یہاں یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی اس میں ہڈن ڈیفیکٹ ہے. وہ ایک جو ہے نئی اصطلاح جو ہے ابھی انہوں نے ایجاد کی ہے، ایسے کچھ اس طرح کے اہل چوائس لوگوں نے، کہ اس میں کچھ ہڈن ڈیفیکٹ کی بات کرتے ہیں. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں چھپا ہوا سقم کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس حدیث میں یا ان جیسی حدیثوں میں چھپا ہوا یا چھپی ہوئی بیماری کیا ہے؟ چھپی ہوئی جو ہے اس میں کیا خرابی ہے؟ سر خرابی کیا ہے آپ نے اپنی زبان سے فرما دیا، میں تو بول بھی نہیں سکتا. آپ نے وہ فائل اور مفعول بتایا آپ نے جو ہے. اب میں کیا اس کے علاوہ اور کیا بتا سکتا ہوں؟ دیکھیں جو میں نے دیکھا، جو میں نے پڑھا، جو میں نے سمجھا، اگر میں نے غلط سمجھا ہے، اگر میں نے غلط دیکھا ہے تو مجھے بتائیں پھر میں نے کیا غلط دیکھا. نہیں، اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اس حدیث کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی بھیا؟ کیوں لکھے آپ نے؟ کیوں لکھا آپ نے؟ یہ لکھا سوال اور ہے کہ مقدس کتابوں کا حصہ کیوں بنی ایسی حدیثیں؟ کیوں؟ عرصہ کتنا ہوا اس کا لکھ کر کے؟ یہ بھی عرصہ ہو گیا، تقریباً 1000 سال کے اوپر ہو گیا لگ بھگ، کیونکہ احمد بن حنبل کا جو ہے زمانہ لگ بھگ 1000 سال کے اوپر کا ہی ہے. ایک منٹ، یہ میں احمد بن حنبل کو بتا رہا ہوں میں یہاں پہ. جی ایک منٹ بس. ان کا پورا جو ہے 240 ہجری میں لگ بھگ یہ پیدا ہوئے تھے، تو اتنا محمد کی وفات 11 ہجری میں ہوئی تھی. 780 کو پیدائش ہے اور 855 کو وفات ہے. 855 عیسوی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایڈی ہاں ایڈی عیسوی کی بات کر رہے ہیں، میں ہجری کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب 1000 سال کے اوپر ہو گیا نا، 1100 سال ہو گیا. 1100 سال سے یہ کتابیں اور ایسی حدیثیں، اس طرح کا مواد مسلمانوں کے لٹریچر کا، مقدس لٹریچر کا حصہ بنی ہے. مسلمانوں سچ والا جی، یہ 1100 سال میں دنیا میں بہت جگہ اس سے بہت اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہے. نہیں، اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہے، مسلمانوں کو اچھی چیزوں سے کیا لینا دینا بھائی؟ مسلمانوں کو صرف ان کے نبی اور نبی سے جڑی ہوئی چیزوں سے سروکار ہے نا، اچھی چیزوں سے ان کا کیا لینا دینا؟ نہیں، یہ واقعے کو تو ظاہر ہے اچھا نہیں بولیں گے، عباس آقا بھی نہیں بولیں گے. اب مسلمان تو اس کو بھی اچھا بولیں گے، اور ہم اس کو خراب بول رہے ہیں تو جو ہے ہم ان کے نبی کی بلاسفیمی کر رہے ہیں. یہ ہے اصل ان کا الزام. کیا کیا جائے؟ اور ایک میں چیز یہ سچ والا لنک جی، دیتا اس ہوں، میں عباس انہوں صاحب نے کو لنک دائرہ دے رہا ہوں میں. کھینچا تو تاکہ یہ محفوظ رہے عبداللہ بن مسعود، مگر محمد خود اپنے لیے کوئی دائرہ نہیں کھینچ پائے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے. عجیب معاملہ ہے، کیا کیا جائے. نہیں ویسے بھی ایک بات یہ ہے، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا چھوڑ دو، لیکن ایسی فضول واہیات لایانی باتیں کتابوں میں آ کر کیوں لکھی ہیں؟ کیا ویلیو ایڈ کر رہی ہے آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی جو ہے جو نسل ہے ان کے لیے اس میں کیا میسج ہے، کیا ہدایت ہے، کیا رہنمائی ہے؟ یہ ہے نا اصل سوال. جی، اور ایک چیز کریکٹ کر دوں، مجھے غلطی سے منہ سے یہ زبان جو پھسل جاتی ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل جو ہے وہ 241 ہجری میں لکھی گئی تھی. امام احمد بن حنبل جو ہے وہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے کافی وقت بعد یہ کتاب لکھی تھی اپنی زندگی کے آخری عرصے میں. تو یہ کتاب جو تب لکھی گئی، مگر پھر بھی حدیث کی بڑی کتابیں فقہ میں، 4 فقہوں میں امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ ان 4 جو بڑی فقہ ان میں ایک مانے جاتے ہیں. اور
حنبلی فقہ کی یہ سب سے بڑی کتاب ہے، کیونکہ وہ اسی کو بنیاد بنا کر پہلے اس سے مسائل لیتے ہیں شریف، پھر دوسرے فتاووں سے لیتے ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ مطلب صرف گاڑی اور گہری لینگویج میں کتابوں کو لکھنا ہے، بس اسی چیز کو بہت بڑی چیز مان لیا گیا ہے ان کے نزدیک، اس میں سینٹرل آئیڈیا تو کچھ نہیں اس کہانی میں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں علمی کام کی کبھی بھی کوئی قدر نہیں رہی، ان کے پاس علم اصل میں دین کا علم ہے، دین کے علم کو یا دین کی باتوں کو یہ لوگ علم کہتے ہیں، سائنس کہتے ہیں، باقی علوم باقی سائنسز ان کے نزدیک وہ درجہ بھی نہیں، وہ مقام بھی نہیں رکھتی، اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اصل علم تو علم الدین ہے، اصل علم تو دین کا علم ہے، ان کی اپنے مانیتا، ان کی اپنے کہنے کے دعوے کے مطابق، اور یہ ہے دین کا علم۔ دین کا علم وہ ہے جو ابھی ہم نے دیکھا، یہ ہے دین کا علم۔ یہی عربی میں بھی لکھا ہے، اسی کا عربی سیکھنا ہے، اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، اور بس اسی کو کہنا ہے کہ بہت بلیغ، جی ہاں یہی کہنا ہے، اور پھر جو ہے اسی پر ایمان لانا ہے، اور یہ اسی کی دعوے بلاغت کرنا ہے فصاحت ہمارا نہیں نبی جو ہے ہے، بس۔ ہمارا نبی دودھ کا دھلا ہے، کوئی ان پر جو ہے ایک ذری سی بھی کوئی ایک بات کہہ دے تو اس کی زبان کاٹ دی جائے گی، انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی، اگر ذرا اونچی آواز میں بولے گا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے، بلکہ یہ سنت تو خود ان کے نبی کی ہے، یہ سارے کام ساری حرکتیں خود ان کے نبی نے کی ہیں، یہی تو ہے نا معاملہ۔ اچھا اور نیچے کچھ اور بھی فائل لائے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ، الفاحشہ سچ والا جی 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 ایک یہ جو ہندوستان پاکستان میں ہمارے مسلمان بھائی اودھم مچا کے رکھے ہوئے ہیں جی، ذرا سی بات پہ یہ جو ہے روڈ پہ آ جاتے ہیں، سرکاری املاک پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، توہین رسول اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے۔ جی اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، میں صرف ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کتاب کا صرف ٹائٹل پیج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، جی پیش کیجئے، میں ڈالوں اس کو، اسکرین شیئر کروں الفاحشہ؟ ہاں جی اسکرین شیئر کیجئے جی۔ اچھا یہ کتاب جو ہے اس کا ٹائٹل ہے الفاحشہ الوجہ الآخر لعائشہ، یعنی فاحشہ کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ اس سے جو اردو پڑھنے والے ہیں، جو اردو سمجھنے والے ہیں، یہ اصل میں تو یہ عربی عبارت ہے، عربی ٹائٹل ہے، گالی ہے اصل میں۔ ہاں یہ اس ٹائٹل ہی سے سمجھ جائیں گے کہ لکھنے والے نے کیا لکھا۔ اچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ دیکھیں میں اس کا یہ جو ٹائٹل ہے اس کا مطلب بھی سمجھا دوں، الفاحشہ الوجہ الآخر لعائشہ۔ فاحشہ یعنی بدکار عورت، یعنی عائشہ کا کے چہرے ایک دوسرا چہرہ، عائشہ کا ایک دوسرا چہرہ اصل میں بدکاری، یہ جو ہے اس کا ٹائٹل ہے۔ اور یہ کتاب 61 صفحوں کی کتاب ہے عربی میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ سچ والا جی میں صرف یاسر الحبیب کی ہے۔ اچھا یاسر الحبیب جو اردن کے بہت بڑے عالم ہیں، جی کافی بڑا نام ہے ان کا، جی ہاں جی۔ اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے یاسر الحبیب کے نام سے، اس یوٹیوب چینل میں کھلے عام وہ اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، جی ہاں جی ہاں۔ اور یہ کتاب عربی میں لکھی گئی ہے، عربی میں چھپی ہے، یہ کتاب بک رہی ہے، اور کھلے عام وہ عائشہ کو کہہ رہے کہ عائشہ کا دوسرا چہرہ فاحشہ، جی ہاں جی ہاں، یعنی یاسر حبیب یہ کہتے کہ عائشہ جو ہے فاحشہ تھی۔ جی جی ہاں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان میں ذرا سی بھی کچھ بات ہوتی ہے تو ہمارے مسلمان بھائی روڈ پہ آ کے تماشے کرتے ہیں، بھیا دیکھو آپ کے عرب عالم کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب جو ہے لکھنے والوں نے لکھی، اس کو پرنٹ کروانے والوں نے پرنٹ کی، بیچنے والے بیچ رہے ہیں، خریدنے والے خرید رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے عرب میں۔ مگر یہاں پر ایک لفظ بھی ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے تو جو ہے پورے ملک کو جو ہے جلا کے خاک کر دیں گے۔ یہ ہے ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کا حال۔ جی سچ والا جی ابھی یہ نپور شرما کے معاملے OIC والوں نے بھی شاید کچھ بیان دیا تھا۔ جی جی ان OIC والوں کو کوئی پوچھتا نہیں کہ بھائی یہ الفاحشہ کتاب تم کیوں چھاپ رہے، تم اس پر بین کیوں نہیں لگاتے، اس پر بات کیوں نہیں کرتے تم؟ جی ہاں بات صحیح ہے۔ اور تم ہندوستان میں آ کر کے انڈیا کے جو داخلی معاملہ ہے، ایک چھوٹا سا معاملہ، اس میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہو۔ جی ہاں بات صحیح ہے۔
जो ऐसे लोग इस तरह की किताबें लिख रहे हैं उन पर तो कभी कुछ नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। जी सचवाला जी, अब्बास आगा भाई आए। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक जी अब्बास भाई, आप खैरियत से? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अब्बास भाई, हमारी बात शुरू हो, मैं सिर्फ एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। हिंदुस्तान में ये कन्हैया लाल जी का जो कत्ल हुआ, ये न्यूज देखी है आपने? नहीं देखी नहीं, मैंने सुनी है। ये स्ट्रीम्स काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं तो मैंने इसमें सुनी है, खबर सुनी है। जो दर्जी थे उनको कत्ल कर दिया गया। जी, उसके बारे में आपका क्या कमेंट है अब्बास भाई? जी मैं तो कहूँगा ये टोटली अन इस्लामी का जो उन्होंने किया, और ये वो कातिल है, उनको बहुत संगीन सजा मिलनी चाहिए और बहुत जुल्म किया है, बिल्कुल गैर इस्लामी है जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। अपनी बात रखिए सर। जी मैं ये हदीस जो आपने मुस्नद अहमद की लेकर आए हैं, पहली तो बात ये है, चले मैं वो नहीं कहूँगा, जो मेरा अपना व्यू है कि मुस्नद अहमद जो हदीस है वो पूरी ऑथेंटिक नहीं है, और जिस तरह कुतुब सित्ता की ज्यादातर ऑथेंटिक है। चले मान लिया ये हदीस सही भी है, चले मान लिया, लेकिन इस हदीस में मैं वो चीज नहीं देख रहा हूँ जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस हदीस में साफ साफ जो लिखा हुआ है, जो से भी वो लोग थे आए थे, उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। साफ साफ उन्होंने कहा उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, और वो अब्दुल्ला बिन मसूद के करीब भी आए हैं, आगे उनके फिरते रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद ने उनका कोई प्राइवेट पार्ट नहीं देखा। इसका मतलब कि वो प्राइवेट पार्ट था ही नहीं उनका, वो कोई ऐसी कोई और ही मखलूक थी जिनका प्राइवेट पार्ट नहीं था। सर जब करीब थे तब प्राइवेट पार्ट की बात नहीं करी, जब दूर थे तब नहीं देखा, ये जिक्र करा है। नहीं बात वही हो रही है ना, उन्होंने उनका प्राइवेट पार्ट देखा ही नहीं। ये नहीं कहा कि मैंने जब दूर से नहीं देखा, उन्होंने कहा वो मेरे करीब भी आए हैं, तो कह सकते थे ना उनके प्राइवेट पार्ट्स थे। अब्बास भाई कि मेरे उनके प्राइवेट पार्ट्स थे, ये कहने की क्या जरूरत है कि उनके प्राइवेट पार्ट थे ही नहीं। अच्छा अब्बास भाई, अच्छा ठीक है, प्राइवेट पार्ट थे नहीं थे, ये एक अलग बहस हो गई। यहाँ वजालू यरकबून अला रसूलिल्लाह, इसका क्या मतलब है? जो कह रहे हैं जो उन्होंने क्लाइम किया उनके ऊपर। जी हाँ जी हाँ ठीक है, वो रात भर चढ़ते रहे उन पर। जी ठीक है, वो मैं जहाँ तक इस बात हदीस को समझा हूँ कि वो अब्दुल्ला मसूद को उन्होंने दिखाई एक चीज कि जो रसूल की जो ताकत होती है वो कैसी कैसी चीज सह लेता है, आम इंसान नहीं सह सकता। ठीक है, वो उनको इसलिए उन्होंने दायरे में रखा कि तुम आते हो रात भर जो है ये चढ़ाने की वजह से तकलीफ में मुब्तला है। ये क्या लगता है? कोई एक मर्द है, मैं टेरिस पे जा रहा हूँ अब्बास भाई। अच्छा सॉरी, मैं टेरिस पे जा रहा हूँ भाई। कोई एक शख्स है उसके ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, उसके ऊपर अपना दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनको सह रहा है, वो उनको बर्दाश्त कर रहा है। वो एक रसूल की ताकत मुजाहरा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा तो भाई जाहिर बात है मफूल की ताकत ज्यादा है फाइल से, आप ये कहना चाह रहे हैं? मफूल और फाइल समझाइए, मेरी उर्दू बड़ी इतनी अच्छी नहीं है। मफूल क्या है, फाइल क्या है? अब्बास भाई वाकई मैं आपके लॉजिक और कॉमन सेंस की रिस्पेक्ट करता है यार। आप क्या बोल रहे हैं आज, मेरे को वाकई हैरत। अब्दुल हमीद भाई, आप एक बात पे गौर नहीं कर रहे। रसूल पाक नंगे नहीं है वहां पे, वो ये नहीं बताया कि वो भी नंगे थे, ऐसी बात नहीं हो रही है। तो आप इस तरफ क्यों लेके जा रहे हैं बात तो वो हो ही नहीं। क्या कह रहे, कौन सी कुव्वत उनको दिखाना थी, क्या ताकत दिखाना थी? देखिए उनके जैसे दिखाया जा रहा है कि वो की ताकत दिखाने का ये एक जरिया है, समझो दुनिया कितने लोगों को वो सह रहे हैं, कितने लोगों को सह रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान के असर से उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। वाह वाह वाह, ये बात हो रही है। असल में वाकई मोमिन के जो है, मोमिन के ईमान की तो दाद देने पड़ेंगे कि वो ऐसी हदीसों में भी जो है अपना ईमान ढूंढ लेता है। अच्छा वो मुझे बताएं, प्राइवेट पार्ट के बगैर कुरान पढ़ते जाते थे, सही बात है। ये बताएं, प्राइवेट पार्ट उनके नहीं थे, ये कहीं नहीं लिखा, दिखाई नहीं दिए उनको, अंधेरे में दूर होने की वजह से ये लिखा है। नहीं ये बात नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप इसको फेर रहे हैं। इतनी दूर से कि पत्थर फेंक दिया जाए, वो उन्होंने कहा उनके प्राइवेट पार्ट नहीं थे, और ये वाकया वो कब बता रहे हैं? जब उन्होंने सब कुछ देख लिया हुआ है, उनके वो करीब भी आ चुके हुए, ये बता रहे हैं, पास का वाकया बता रहे हैं। करीब आए तो डर के प्राइवेट पार्ट की बात नहीं कर रहे जी। जब दूर थे तब प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाई दिए। आप बात समझ नहीं रहे हैं, आप मेरी बात असल अरबी दिखाएं सचवाला जी ने कि ये लिखा है उनके दिखाई नहीं दी शर्मगाह, ये कहीं नहीं थी नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद जब ये स्टोरी बता रहे हैं, ये वाकया हो चुका होगा ना, जो बता रहे हैं। अल्फाज आए हैं, मैं उनकी शर्मगाहें नहीं देख रहा हूँ। जी हाँ, नहीं उनकी शर्मगाहें नहीं थी, नजर नहीं आ रही, नहीं थी, नहीं है, नहीं मैं नहीं देख रहा हूँ। ला अरा सौआतिहिम, ये अल्फाज हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। उनकी शर्मगाहों को मैं नहीं देख रहा हूँ। मेरे पास हदीस खुली हुई है जी, उसमें जो हदीस ला अरा सौआतिहिम, they were not wearing any clothes but I could not see their private parts। ठीक है, अच्छा नहीं मगर गलत है, तर्जुमा उसने गलत किया। अरबी में चले जाए ना, क्योंकि अरबी में जो अल्फाज आए हैं, मैं दरअसल अरबी को कोट कर रहा हूँ। ला अरा सौआतिहिम, मैं एग्जैक्ट उसका ट्रांसलेशन ये कहूंगा, मैं नहीं देख रहा हूँ उनकी शर्मगाहें, ये है अल्फाज। अब्बास भाई ने खुद पढ़ा, आई कुड नॉट, क्या है आगे बताइए? आई कुड नॉट,
जी, I could not see their private parts. बस मैं उसके जो प्राइवेट पार्ट से देख नहीं पाया मैं। नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, जो मैं बात कर रहा था, ये जब अब्दुल्ला बिन मसूद स्टोरी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं पास में हुआ वाकया, उसको बता रहे हैं बाद में, ठीक है। अब वो जो पास का वाकया है उसमें उन्होंने डिस्टेंस में उनको देखा, वो उनके करीब भी आए, उनके आसपास भी आए, करीब भी आए। अगर तो उनके प्राइवेट पार्ट्स उन्होंने देखे थे तो ये उनको ये बात कहने की जरूरत नहीं थी कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में नहीं देख रहा था, क्योंकि वो उनको देख चुके हैं मैं करीब से भी। बस ये बात आप समझने की कोशिश करें। प्राइवेट पार्ट्स नहीं थे, अगर होते तो वो कैसे कहते कि मैं प्राइवेट पार्ट नहीं देख रहा था, क्योंकि उन्होंने तो उनके करीब भी आ गए थे। इस बात का फिर मौजूद बनता नहीं है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, समझ। तो ये बात हुई, प्राइवेट पार्ट नहीं थे। अब आप क्या इसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? प्राइवेट पार्ट नहीं थे तो आप क्या इसमें गलत चीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं? अब्बास भाई एक मिनट, आपने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास भी वो लोग आ रहे थे, नजदीक आने के बाद भी उनके प्राइवेट पार्ट्स उनको नहीं दिखाई दिया। मैं ये कह रहा हूँ अगर प्राइवेट पार्ट्स उनको नजर आते तो उनको ये बात करने की जरूरत नहीं थी कि उनके प्राइवेट पार्ट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। असल में अब्दुल्ला इब्ने मसूद खुद कह रहे हैं कि वो देख करके इतने खौफजदा थे कि जब वो लोग नजदीक आए तो उनको कुछ सूझ भी नहीं रहा था, डर के मारे बैठ गए थे वो। तो ऐसे खौफ के माहौल में उनको होश कहां था कि उनके प्राइवेट पार्ट्स दोबारा फिर से देखे? उन्होंने सारी स्टोरी तो वो बता रहे हैं, अगर होश नहीं था तो सारी स्टोरी तो बताइए। जिक्र नहीं करा, डर इतना था। नहीं, एग्रीड, अब्बास भाई के साथ एग्री करता हूं मैं। बाकी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। दलील मजबूत नहीं है इन लोगों के पास। देखें जी, अगर वो सारी स्टोरी बता रहे हैं तो जाहिर है उन्होंने सब कुछ वो देख रहे हैं तो वो बता रहे हैं ना कि वो रसूल पाक फिर बाद में थक भी गए, फिर वहां भी गए। नंगा बंदा तो डर भी जितना मर्जी हो, नंगा तो नंगा ही होता है, नंगा तो नजर आता है कि नंगा है। नहीं, ये बात तो वो बहुत वाज़ेह तौर पे है कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे और छरेरे बदन के थे, लंबे तड़ंगे थे और उनके शर्मगाह नजर नहीं आ रही थी। तो उसका इंटरप्रिटेशन से भी मैं एग्री करता हूँ आपकी कि वो कोई और मखलूक थी। ठीक है, वो बिल्कुल कोई और ही मखलूक थी। मैं समझता हूँ ये वही मखलूक थी जो दोबारा वो व्हाइट कपड़े पहन के आए हैं। उन्होंने कहा कि दीज पीपल केम विद व्हाइट रोब्स, और उसमें देखें आखिर में बताया कि रसूल पाक ने कहा कि वो फरिश्ते थे। आखिर पूरी हदीस पढ़ें तो उसमें क्या फरिश्ते थे। तो बात ये हो रही है यहाँ पे रसूल पाक मतलब रात भर नबी पे चढ़े, नबी की हालत खराब कर दी और बाद में फिर आ गए। हाँ, तो वो उनके ऊपर वो चढ़े, तो वो खड़े होंगे, उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं नबी वो होता है जो फरिश्तों को अपने ऊपर चढ़वा ले रात भर। देखें जी, नबी कभी कभी दिखाने के लिए इम्तिहान लोगों को, नबी कभी कभी जो है इम्तिहान, ये भी इम्तिहान है कि रात के अंधेरे में वो लोगों को चढ़वा ले, और ये फरिश्ते थे वो लोग नहीं थे, वो कोई और ही मखलूक थी। क्या अजीब मामला है अभी, दुनिया से भरी पड़ी है। देखें वाहियात बातें हैं फरिश्तों की कोई वो शर्मगाह वगैरह कोई नहीं, उनको हमारी तरह से नहीं होता कि अपने आप को छुपाना। फरिश्तों को इस चीज की नहीं होती और उनकी खास शर्मगाह भी नहीं थी। तो आप इस तरह रात भर जो है रसूल पर चढ़ते हैं। चढ़ने का क्या मतलब दे रहे हैं आप यहाँ पे? अरे मतलब क्या लेंगे अभी चढ़ने का जो है, जालू यरकबून रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब और हो सकता है? जिस तरह आप ले रहे हैं मतलब ऐसे ले रहे हैं कि जैसे सेक्सुअल एक्ट हो रहा है। मैं नहीं ले रहा, आप ले रहे हैं। तो चढ़ने का जालू यरकबून अला रसूलुल्लाह, क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल एक्ट हो रहा है? नहीं, मैंने ये कुछ भी नहीं कहा। तो ठीक है, बात खत्म। नहीं है सेक्सुअल एक्ट, वो चढ़ रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसमें क्या बुराई है? नबी अपनी ताकत दिखा रहा है, इमारत बना रहे हैं और ताकत दिखा रहे हैं। नबी ताकत दिखा रहा है कि नबी कितनी लोग के ऊपर इमारत बन रही है। क्या तरीका हुआ भाई ताकत दिखाने का? बस भाई नबी क्या कुछ बर्दाश्त कर सकता है? उसकी कितनी कुव्वत होती है जो आम बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब्दुल्ला बिन मसूद को कहा है कि तुम पेरिश हो जाते अगर तुम आते थे। वो इलाके के जाट लोग थे। अब्बास भाई आप और गजब ढा रहे हैं, आप और गजब ढा रहे हैं। वो कैसे? आप बोल रहे हैं कि जो है वो रसूलुल्लाह की ताकत की आजमाइश हो रही थी। क्या ताकत आजमाने के लिए क्लाइंबिंग करवाना था, चढ़वाना था? इतने ज्यादा ताकत तो जो है वो जब जन्नत से हांडी भी आई थी, वो भी एक ताकत थी। नहीं खैर वो तो हांडी किसके लिए आई थी? वो तो कोई सही हदीस भी नहीं है। वो कौन सी सही हदीस है? सही हदीस दिखाएं। तबकात इब्ने साद में है सर। हाँ, तबकात इब्ने साद जो सही हदीसों की किताब तो नहीं है ना, वो तो हिस्ट्री की बुक है। आप तो सियासत की भी नहीं मानते कि आयशा से 6 साल की उम्र में शादी करी, 9 साल की उम्र में सोहबत। अब यहाँ सही ज़ईफ पर कैसे आ जाते हो आप? पहली बात तो ये है कि साहसिता कोई लफ्ज नहीं है, वो बनाया हुआ लफ्ज है, कुतुब सित्ता है, वो सही है। चलो ठीक है, कुतुब सित्ता मान ले, मगर सही हदीस आप नहीं मानते बुखारी मुस्लिम की भी। देखें जी, उसका मैंने आपको बताया कि उसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं मानता। मतलब आया 4 जगह से उसका वो भी 4 जगह से चाहिए उसको। नहीं, वो अव्वल मैंने कहा वो मुतवातिर हदीस नहीं है, वो 3 से आई है, 4 से नहीं आई है। वो मशहूर 4 जगह चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसमें हिडन डिफेक्ट है उस हदीस में, मैंने उस दिन आपको बताया था।
تو میں حدیث کو اس لیے ریجیکٹ نہیں وہاں کرتا کسی کیونکہ علماء وہ کو حدیث نہیں مجھے دیکھے، پسند کسی نے نہیں ہے. فتوا نہیں دیا، اس کے اوپر اس پہ اجماع بن گیا. جی اس پہ کسی علماء نے فتوا نہیں دیا، آپ کی فتوا لیا آتے کوئی ایک عالم دین تو آپ کی بات سے راضی ہے دنیا کا. ویل جو شیعہ ہیں وہ تو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، شیعہ بھی عالمی ہیں، وہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیثوں کی جنہوں نے سائنس شیعہ بنائی تو ہے. آپ کی ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بھائی. آپ نہیں صرف ان نہیں کی بات کو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا. نہیں آپ تو بھی شیعہ انیس صاحب کو تو نہیں پڑھ رہے عباس بھائی؟ جی وہ آپ کے انیس ابو صاحب بکر کو تو- عمر کو بھی جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کی عائشہ کو فاحشہ کہتے ہیں، تو اب آپ شیعوں کو کیسے کریں گے؟ آپ وہ عائشہ کو فاحشہ کہہ رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے نا، عائشہ، یہ انہوں شیعہ نے کہا ہے نا لکھی کہ بہت سارے مانتے ہیں، اجماع ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ میری نظر میں مسلمان ہیں، تو وہ تو نہیں اس چیز کو مانتے بھائی ہیں. اب وہ مسلمان ہیں اور جو ہے عائشہ کو کیا لکھ رہے ہیں؟ العائشہ لوجہ الاخر، الفاحشۃ لوجہ الاخر لعائشہ. ہاں جی، وہ اگر جی. کوئی ایسی بات کہے نا تو میں انہیں یہ کہوں گا یہ کس بیس پہ آپ نے بات کی ہے، اس کو اپنی دلیل کو سامنے لے کے آئیں. کتاب پڑھیں، اس میں جو ہے باقاعدہ عربی میں ساری سر باتیں فرشتے نبی پر ننگے ہو کر کے چڑھ رہے ہیں سر، کپڑے پہن کے نہیں چڑھ سکتے تھے. بھائی بعد میں کپڑے پہنے انہوں نے، لیکن چڑھتے وقت جو ہے کپڑے بھی نہیں ہیں ان کے اوپر، اور دیکھیں ان جی کی آپ، شرمگاہیں میں نظر نہیں آ رہی ہیں. میں عجیب یہ بات معاملہ کر ہے رہا یار. ہوں جو ہے والا جی، میں جو یہ بات کر کیا رہا ہوں، نبی ہے یار، جو ہے آپ کیسی جس پہلو کیسی پہ واہیات جو ہے. آپ بات لے کے جا رہے ہیں ویسی وہ بات حدیث نہیں کر رہی ہے. نہیں ٹھیک ہے، جو ہے وہاں پر جو ہے شاید ہو سکتا ہے نبی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں اور فرشتے جو ہے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے. میں اس کو اس یہ طرح بھی ہدایت دیکھتا کا ہوں، کام جو ہے لین دین چل رہا ہے، ہدایت آ رہی جا رہی ہے اس میں، شاید ایسا ہو سکتا ہے. میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ جیسے بائبل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ 40 دن شیطان نے کوشش کی اپنی کرنے کی. ہاں عباس بھائی یہ حدیث جو ابھی یہاں پر دکھائی گئی تو اس کے انٹرپریٹیشن سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ پورا واقعہ آپ کے نزدیک یہ تواتر والا 4 کنفرمیشن والا ہے کیا؟ نہیں آف کورس نہیں ہے. لیکن میں نے کہا چلیں آپ سے مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. پرسنلی بھی اس چیز کو نہیں مان رہے آپ؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر یہ صحیح ہو بھی تو اس میں پھر بھی برائی کوئی نہیں میں دیکھ رہا ہوں. پھر بھی برائی فرشتوں کو دیکھ کر نبی ڈر کے قرآن پڑھے گا. ایک سیلوٹ عباس بھائی، آپ کے ڈیفنس میکینزم کو سیلوٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود نبی جو ہے وہ ایک بوجھ محسوس کر رہا ہے اور جو ہے رات بھر اس کا بدن دکھ رہا ہے اور وہ قرآن پڑھے جا رہا ہے. یہ کیا نبی ہے یار؟ یہ کیا قصہ ہے؟ وہ دیکھیں اس میں وہ عبداللہ بن مسعود کو ایک چیز دکھا رہے رقیہ ہیں کہ قرآن کی طاقت کیسی طاقت ہے کہ ایک نبی بھی وہ کتنی مخلوق کو وہ برداشت کر سکتا ہے قرآن کی طاقت سے. ٹھیک ہے، امام صاحب کی بات ایک بڑی اچھی صحیح تھی. وہ فرشتے تھے تو قرآن کیوں پڑھا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، وہ شاید بھی فرشتے نہ ہو، وہ کوئی اور مخلوق ہو، وہ شیطانی مخلوق بھی ہو سکتی ہے. کبھی کدھر جاتے کبھی کدھر جاتے ہیں. شیطانی مخلوق جو ہے وہ رات بھر جو ہے رسول اللہ پر سوار ہیں. دیکھیں جی میں ایروگینٹ نہیں ہوں، جو بات کسی چیز کی دلیل ہوتی ہے میں اس کو مان لیتا ہوں. چلے ٹھیک ہے، شیطان تھے. جی اذان سن کے شیطان جب بھاگتا پاتا وہ قرآن سن کے نہیں بھاگا، نبی پہ رات بھر چڑھا رہا ننگا. چڑھے گئے نہیں وہ قرآن پڑھ کے تو انہوں نے ان کو برداشت کیا نا، وہ قرآن سے تو وہ چلے گئے ظاہر ہے. تو وہ نبی نے قرآن کی رات بھر نہیں گئے، رات بھر چڑھے رہے. چلتا رہا بھائی، پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہا. صبح گئے اپنی مرضی سے. سچ والا جی وہ ایک دکھا رہے ہیں کہ ایک امتحان ہے نبی کو وہ دکھا رہے ہیں. وہاں بھی امتحان آ گیا. اچھا امتحان ایسا لیا جاتا ہے نبی کا رات بھر چڑھا کر. وہ ایک اصحابی کو دکھا رہے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ طاقت ہے اور نبی کی یہ طاقت ہے کہ نبی کا کچھ نہیں بگڑتا، نبی ہر چیز برداشت کر لیتا ہے. ہر چیز برداشت کرتے ہیں. آپ کا بنتا ہے جی عبدالحمید صاحب، ایک نوبل پرائز جو ہے عباس بھائی کا بنتا ہے ضرور. اور میں ریکمینڈ کروں گا. میں یہ کہنے کے لیے آیا تھا، پرائز رکھنا چاہیے، وہ دینا چاہیے. میں یہ کہنے کے لیے آیا تھا صاحب اور طاہر صاحب آپ دونوں کی دلیل میں دم نہیں ہے. عباس بھائی نے پرفیکٹ اڑا دیا. میں یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ اس میں پہلی تو بات ہے ان کے پرائیویٹ پارٹ نہیں تھے، دوسری بات ہے کہ رسول پاک ننگے نہیں تھے. تو جس طرف آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں بات کو وہ بات بنتی نہیں. نہیں میں کہاں لے کے جا رہا، ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے، کہہ رہے ہیں. آپ لوگ اٹھانے والا مفعول ہو گیا اور جو اٹھا ہوا ہے وہ فاعل ہے. ہم نے یہ کہا نا بھائی. عباس بھائی میں نے آخر میں اسی لیے ابن جریر طبری کو کوٹ کیا ہے کہ اس واقعے کے بعد عبداللہ نے مسعود کوفہ جب گئے تھے وہاں پر گورنر بن کر کے، تقریباً 20 ہجری کی بات ہے، وہاں کوفہ میں جا کے انہی جاٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں اور پوچھتے کہ بھائی یہ لوگ کون ہے، اور پھر ان کو پورا واقعہ یاد آتا ہے، ڈر جاتے ہیں وہ. تو آپ اس حدیث کو سند کی بنیاد پر بھی آپ اس کو جو ہے کوئی ذہن نہیں قرار دے سکتا، کیونکہ ایک
एक्चुअल वाकया हुआ था वहां पे, वाकया को हम झुटला नहीं सकते। नहीं, वो जो उन्होंने जात लोग देखे वो उनको वैसी शेप नजर आई जैसी उन्होंने उधर देखी थी, वो जो शैतान थे जो भी थे वो उनको वो जात लोग वैसे नजर आए, ऐसा भी आपने मतलब ले सकते हैं ना इस चीज को। ठीक है, ठीक है। तो वो जो मक्का में जो लोग यरकबून थे, जो लोग सवार हो रहे थे, वो लोग जात के मुशाबे थे, आप ये कह सकते हैं कि जाति की तरह थे वो। हाँ ठीक है, वो शैतान आए थे और वो लोगों की बदुओं की शक्ल में, लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट नहीं थे, वो इंसान नहीं थे, वो कोई और ही मखलूक। सेक्स का मतलब आप बिल्कुल मत लीजिए, चढ़ाइए, चढ़ना है। रसूलुल्लाह रात भर क्यों चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर? वो नहीं चढ़ा रहे, वो नहीं चढ़ा रहे अपने हाँ। ऊपर, वो हमला कर रहे हैं रसूल पाक पे, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं। और ये हाँ, कुरान से डिफेंड कर रहे हैं। खास तौर पर गए वहां पर जो है पहले अब्दुल्ला बिन मसूद को दायरे के अंदर खड़ा किया, के बाद वो जो है जितना कंकर फेंकने की जगह पर वहां जाकर तैयार हो गए, आओ भाई चढ़ो मेरे ऊपर रात भर। ये क्या होता है? और कुछ भी नहीं बिगड़ा इनका, कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो अच्छा बात भाई ये बताओ, जिन्नात क्या बिगड़ने वाला? एक मिनट सचवाला जी, अब्बास भाई मुझे इजाजत दीजिए, मैं सुपर चैट ले लेता हूँ, बहुत देर से ये रुके हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है। अब्बास भाई बड़े दिलचस्प इंसान है, एक नोबेल प्राइज तो बनता है, मोमिन हो तो ऐसा। जी, नोबेल फॉर पीस, जी बिल्कुल। नॉर्मल गाय जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है, इतनी जल्दी पढ़ोगे तो स्ट्रीम एंड हो जाएगी। देखिए पहले ही सुपर चैट जी। नॉर्मल गाय जी बहुत शुक्रिया। उस्मान पाशा जी कटु और का सुपर चैट है। दाहिर भाई मौज कर दी, बड़े हेवी ड्राइवर हो भाई। जी। अरे नहीं भाई उस्मान सर, नहीं, हम ये मजा लेने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए इस तरह की बातें नहीं करते। हम बहुत ही संजीदगी से इन सब चीजों को सबके सामने पेश करते हैं, ताकि हमारे जो मुस्लिम भोले भाले मुसलमान इन सब रिवायतों को सुन करके पढ़ करके रोड पे आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, इस तरह की हरकतें ना करें और वो ये देखे कि भाई हदीस की किताबों में ये सब क्या लिखा हुआ है। जी, ये रेसिडेंट एविल जी का 2 पाउंड का सुपर चैट है। जाटो और नबी का प्यार है ये सच वाला जी। जी यार ये कहता हो ना, देखिए वाह वाह वाह। कुर्बान विशाल कोठारी जी का $2 का सुपर चैट है। अब ये हदीस के चर्चे नेशनल न्यूज चैनल पर हो जाएं। जी अच्छा ठीक है। शुभ्रांशु शेखर प्रधान जी का 100 रुपीज का सुपर चैट है। नहीं कहना सर तन से जुदा, जुदा गर गमे सूदो, जिया है तो ठहर जाए, जहां की इसी मोड़ पे यारों से हुए यार जुदा। बड़ी उर्दू की शायरी हिंदी में लिख दी उन्होंने जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। अंकित कुमार जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। फिर 8 फरिश्ते फिर कैसे तख्त उठाए हुए हैं, कैसे तख्त उठाए हुए हैं। अच्छा तख्त उठाए, अल्लाह का तख्त उठाए है ना। जी जी जी। नॉर्मल गाय जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। रिजेक्ट तो ऐसे करते हैं जैसे खुद देख कर आए हो। अच्छा जी। रेसिडेंट एविल जी का फिर से 2 पाउंड का सुपर चैट है। रसूलुल्लाह ने रात भर जाटों का दिया बहुत दर्द सा। हाँ, उसमें वजहान का लफ्ज भी आया है, वो तकलीफ हो रही है रसूलुल्लाह को, रात भर जो है वो बोझ उठाते रहे और उनका बदन दुखने लगा, तकलीफ हुई उनको, बहुत थक गए जब सुबह आए। हाँ हुई। अजीब मामला है ये, देखें कैसे अल्फाज हैं यार, सचवाला जी, अल्फाज हैं। सचवाला जी जी जी, उसमें यह है कि उनके सवार होने की वजह से थक गए, ये लफ्ज भी है, मिम्मा रकीबू, उनके सवार होने की वजह से थक गए, और वो जो बोझ था वो उसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही थी। ये क्या मतलब हो रही थी? और फिर वो तकलीफ के मारे अब्दुल्ला इब्ने मसूद के जो रान कहते वहां पे आके सो गए, ये अपना सर रखकर सो गए। क्या बताना चाह रहे हैं भाई? और सचवाला जी एक पॉइंट और है, सचवाला जी एक पॉइंट और है कि अब्बास आगा जी बोल रहे हैं कि वो जिन्नात थे, मगर उनकी शर्मगाह नहीं थी। वो वही लोग कूफे में इंसान की शक्ल में भी आ गए थे, वही मोहम्मद के सामने आए थे। जिन मतलब उनके हिसाब से अलग अलग शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, तो वो शर्मगाह वाले इंसान क्यों नहीं बन सकते जब वो सब बनने पर कादिर हैं? जी बहरहाल अजीब मामला है। अब ये जो है ये रात भर जो है रसूलुल्लाह उनको अपने ऊपर सवार करा रहे हैं,
اور جو ہے ان کا بوجھ بھی محسوس اٹھا رہے ہیں اور پھر تکلیف بھی ہو رہی ہے ان کو. کیا آخر کیا بتانا چاہ رہے ہیں بھی اس سے؟ کیا میسج ہے اس میں؟ جی اب اس میں بھی انکت جو ہے کمار جی افاظ کا بھائی جو ہے وہ اپنا ایمان ڈھونڈ، اس میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ارے بھائی ہر جگہ ایمان ملے گا آپ کو، کیا جی عجیب سر، میں ایمان